वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खलु वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाहाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणरक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रि पुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसंतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमन्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्यतनूभवं वेदांताचार्य सशिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेंकटरंगार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दित्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளதென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர்களும் இனத்தாரை அல்லாதிரேங்கேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சிறுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கே ஸ்ரீராமானுசமுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்றார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தைழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆனதமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதந்தாய் செடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாவி தொக்கியும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ప్రపన్న జన కూటస్థులు వారి ఒక సూర్యస్థానంలో ఉండి 1000 పాసురాలనే 1000 కిరణాలతోటి యద్గో సహస్రం అపహంతి తమాంసే పుంసామన్నట్లుగా చెప్పినటువంటి మహానుభావులైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లు మనందరినీ ఉద్ధరింప చేయడానికి చెప్పినటువంటి తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధంలో 3వ పత్తులో 3వ తిరువాయిమడిలో ఇవాళ మనం 7వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. చాలా అద్భుతమైన పాసురము. ఏమిటి దీని ప్రత్యేకత అంటే తిరువారాధనలో దీనికి ఒక స్థానాన్ని కల్పించి అగరబత్తి వెలిగించినప్పుడు ఈ పాసురం చదువుతూ పెరుమాళ్ళకి ఆ ధూప కైంకర్యం చేయాలి అని పెద్దలు ఒక నియమాన్ని మనకి ఏర్పాటు చేశారు. పాసురాన్ని ముందుగా చదువుకుందాం. సుమంద్ మామలర్ நீர் சுடர் தூபம் கொண்டு அமரந்து வானவர் கோனொடும் நமன்றியம் திருவேங்கடன்னங்கட்கு செமன் கொள் வீடு தரும் தடம் குன்றமே. சுமந்து மாமலர் நீர் சுடர் தூபம் கொண்டு அமரந்து வானவர் கோனொடும் நமன்றியம் திருவேங்கடன்னங்கட்கு செமன் கொள் వీడు తరం తడం కుండ్రమే. ఇందులో మనకి తిరువేంగడముడయాన్ని వైభవాన్ని చెప్తున్నారు.
రోజు చెప్పుకుంటున్నాము. 3:3:1 కైంకర్య ప్రార్థన చేశారు. 6:10 శరణాగతిని చేశారు. 2 తిరువాయిమరులతోటి వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థించారు నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటిది మనం చెప్పుకున్నాం. 3:3 కైంకర్యం, 6:10 శరణాగతి అని గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు. అయితే ఏమండి, మనకి ఎన్నో విరోధులు ఉన్నాయి కదా, ఈ విరోధులు పోతేనే కదా ప్రాప్తి మనకి, అప్పుడు కదా కైంకర్యం చేసుకుంటాము. అంటే నమః అనేటువంటి పదాన్ని నమన్రియజం, నమః అనేటువంటి పదాన్ని ఒక్కదాన్ని అంటే చాలు, దానివల్ల మన పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి. పాపాలు పోగానే ఇప్పుడు సూర్యుడు వస్తాడు అని అంటే, వచ్చాడు అంటేనే చీకటి పోతుంది. మళ్ళీ సూర్యుడు వచ్చాడు కాబట్టి చీకటి పోయిందని చెప్పుకోక్కర్లేదు. ఆయన రావడమే చీకటి పోయినట్లుగా మనం పలకడమే పెరుమాళ్ళకి సేవ చేసుకోవడానికి అడ్డంగా ఉండేటువంటి విరోధులన్నీ పోతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకున్నాం. మనం దీనికి ప్రతిపదార్థం కూడా చెప్పేసుకున్నాం. మామలర్ మంచి పుష్పాలు, నీళ్లు చూడాలి, దీపం ధూపం, ధూపం సుమందుకొండు మోసుకొని వచ్చి, అమరందు వానవర్ చక్కగా స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వానవర్ నిత్యసూరులందరూ, వానవర్ కోనుడు నిత్యసూర్య నిర్వాహకుడైన విశ్వక్సేనుణ్ణి కూడా తీసుకొని వచ్చి నమన్రు నమస్కారము చేసి, యశుం అలా తరించడానికి తిరువేంగడం వెంకటాచలం అనేటువంటి కొండ తడంకున్నం. అది ఎలాంటిదంటే విశాలమైన పర్వతం, 7 కొండలు కదండి, ఒకదానిలో ఒకటి 7 కొండలు, విశాలమైన కొండలు. నంగట్కు మనకు శమన్ కొల్వీడు పరమ సామ్యాపత్తి రూపమైన మోక్షం, మోక్షాలలో సామ్యాపత్తి రూపమైన మోక్షము అని ఒక పదం ఉంది. ఆ పదాన్ని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. సామ్యాపత్తి అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు మనం వ్యాఖ్యానంలో చెప్పుకుంటాము. ముందుగా 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 7వ పార్ట్ 99వ పేజీ. முதல் பாட்டில் అంటే ఒజవిల్ కాలమెల్లాం అనే పాసురంలో ప్రార్థిత కైంకర్యத்தை, మనము ప్రార్థించినటువంటి కైంకర్యాన్ని తిరుమలై తానే తరుం ఎంగిరార్, తిరుమల కొండే ఇచ్చేస్తుంది అంటున్నారు. అసలు వెంకటేశ్వర స్వామి దాకా పోవక్కర్లేదండి, కొండే ఇచ్చేస్తుంది మనకి. ఆ కొండని తలుచుకుంటే చాలు. మనం ఇది తిరుమల సోలైలో కూడా చెప్పుకున్నాం. ఆ స్వామిని తలుచుకుంటే చాలు, ఆ కొండని తలుచుకుంటే చాలు, దాని పక్కనున్న కొండని తలుచుకున్నా చాలు, అటు తిరిగి నమస్కరించినా చాలు అని చెప్పుకున్నామే అక్కడ. అలాగే ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి వేంచేసి ఉన్నటువంటి కొండే చాలు, తిరుమలై తానే తరుం, అదే ఇచ్చేస్తుంది మోక్షాన్ని. ప్రాప్తి ఫలమాయి వరుమదిరే కైంకర్యం, ప్రాప్తికి ఫలంగా వచ్చేటువంటిదిగా కైంకర్యము. అంటే ప్రాప్తి ముందు పెరుమాళ్ళని మనం పొందగలిగితే ఆయనకు మనం కైంకర్యం చేయగలుగుతాం కదా. పెరుమాళ్ళని పొందాలి అంటే మనకి ఎన్నో విరోధులు ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ కూడా కొండకి నమస్కరిస్తే చాలు, కొండ పోగొడుతుంది అంటున్నారు. సుమందు ఇత్యాది. సుమందు అంటే ఏమని చెప్పుకున్నామండి మనం? మోసుకొని రావడము అనేటువంటి మాటని చెప్పుకున్నాం. ధరించి రావడము, మోసుకు రావడము, తీసుకురావడము. ఇక్కడ 2 పదాలు ఉన్నాయి. సుమందు మోసుకొని వచ్చి, కొండు ఇచ్చి, 2 పదాలని మనం చెప్పుకోవాలి. ఒకటి చాలు, మోసుకొని వచ్చి అంటే ఇచ్చినట్లే, కానీ అలా అనలేదు. మోసుకొని రావాలి, అది ఇచ్చేదాకా మళ్ళీ ఆ గ్యాప్లో ఏం జరుగుతుందో, ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. తేవాలి, ఇవ్వాలి. అన్ని పుష్పాలు తెచ్చుకొని అన్నీ పెట్టి పెరుమాళ దగ్గర పెట్టుకోవడం వరకు మోసుకొని రావడం, వాటిని తీసి ఒక్కొక్క పుష్పాన్ని పాదాల మీద చేర్చడం కొనడం. రెండిటికి తేడా ఉంది కదండి. తీసుకురావడం ఒక ఎత్తు,
వాటిని సమర్పించడం ఒక ఎత్తు అని చెప్తున్నారు. మా మలర్ నీరు సుడర్ ధూపం ఇవై చుమందుకొండు ఎన్నవమాం. మా మలర్ మంచి చక్కగా గొప్పవైన పుష్పాలు. మా ఈ మా అనేదానికి శ్లాఘ్యమైన పుష్పాలు అంటే ఉన్న వాటిల్లో గొప్పవి. తర్వాత నంద్రాగా చాలా బాగా ఉండేటువంటి పరిమళాలని జిమ్మే పుష్పాలు, విలక్షణమైన పుష్పాలు అని 3 అర్థాలు చెప్తారు వ్యాఖ్యానంలో. ఏంటండి అన్నీ ఒకటే కదండి, ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయి మాకు అనిపిస్తుంది. అంటే ఏ పువ్వులు లేనప్పుడు ఏవో చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉంటే వాటితో చేసేస్తాం. ఒక్కొక్కసారి ఇంతింత గులాబీలు దొరుకుతాయి, ఒక్కొక్కసారి మంచి పరిమళ భరితాలైన సంపెంగలు అవి దొరుకుతాయి. అంటే చూడ్డానికి బాగుండాలి, సువాసనగా ఉండాలి, ఉన్న పుష్పాల్లో గొప్ప పుష్పాలు అయి ఉండాలి. అంత పోటీ అన్నమాట ఆ పుష్పాలు. మనం రోజు సమర్పించేటప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం. ఆ సమర్పించే విధానంలో కూడా మనకి ఎంత తృప్తి కలుగుతుందో. ఆహా, ఈ పువ్వు ఈ పరిమళకి ఇక్కడ పెట్టాలి, ఇది ఇక్కడ పెట్టాలి, ఇది అలంకారంగా పెట్టాలి, ఇది ఇలా ఒక్కొక్కటే సర్దుకుంటూ వెళ్ళాలి. మా ఆచార్యులు ఉడయవర్లు స్వామి వారు ఈ పుష్పాలంకరణ చాలా అద్భుతంగా ఓపికగా చేసేవారని. ఎంత బాగా చేసేవారో, మొత్తం అంతా కూడా పుష్పాలతోటి అలంకరించేవారు. అది ఏదో ఒకటి పెట్టేశామని కాకుండా ప్రతి పుష్పం యొక్క ముఖం మన వైపు తిరిగి ఉండేలా పెట్టడం కండి. అందులో ఆ పెట్టడంలో కూడా అంటే పువ్వు ఇలా వేస్తాం, వేస్తే అటువైపు అలా పడుతుంది. ఆ పడ్డంలో కూడా మళ్ళీ ఆ పుష్పం అలాగ దాని ముఖాన్ని మనకి కనపడాలన్నమాట. మామల వికసించిన పుష్పము అది అలంకారంగా మనకి కనపడాలి. శ్లాఘ్యము వికసించినది, విలక్షణమైనది అనేటువంటి పువ్వులను తీసుకుని వచ్చి కొండు ఎన్నవమాం అండ్రికే ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మా మలర్ సుమందు. ఈ సుమందు అనే పదాన్ని మా మలర్ వరకే చెప్పుకోండి. అంటే గొప్ప పువ్వుల్ని తీసుకొని మోసుకొని రండి. ఏమండి, పువ్వుల్ని మోసుకొని రావడం ఏమిటండి? అవి ఎంత సుకుమారమైనటువంటి పువ్వులు. కొంచెం అయితే సుకుమారంగానే తేలిగ్గానే ఉంటాయి. బుట్టలతో తెచ్చామనుకోండి, దండలు కట్టి తెచ్చామనుకోండి, గజమాలలు సమర్పిస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మోసుకొనే తెస్తాం. ఎంత అద్భుతమైన పువ్వైనా చాలా అయ్యేటప్పటికి బరువు అవుతుంది. అందుకనే మామలర్ సుమందు అక్కడ వరకు ఒక అన్వయం చేసుకోవాలి. సుమందు మామలర్, మామలర్ సుమందు మంచి పువ్వులని మోసుకొని వచ్చి నీరు సుడరు ధూపం కొండు ఎన్నవమా. నీళ్లు, దీపము, ధూపము. ఈ నీరు అంటే తీర్థానికి ఉపయోగించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జలం. మనకి పూర్వం అయితే ఇవి నదుల నుంచి అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవడాలు అవి ఉండేవి. ఇప్పుడు అందరికీ ఒకటే జలం, ట్యాంక్ నీళ్లు. అవి ఏదిస్తే అదే మడి నీళ్ళు అనమాట. మనం మడిగా ఉండి పట్టుకుంటే అవి మడి నీళ్ల కింద లెక్క తప్ప, లేకపోతే అదే అందరికీ జలం అనమాట. నీరు సుడర్, ఇంకా దీపం. దీపాన్ని పెట్టడంలో చక్కగా ఒత్తులను వేసి వాటిని 2 ఒత్తులని కలిపి ఒక ఒత్తిగా చేసి, అలాంటి ఒత్తులు 2 వేసి, అంటే జీవాత్మ పరమాత్మ తత్వాల ప్రకాశానికి గుర్తుగా 2 కలపడం అనేటువంటి దాన్ని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. అలాగ వేసి ధూపం కొండు. ధూపం అంటే ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి సుమందుమా మల నీరు సుడర్ ధూపం కొండు ఈ పాసురాన్ని చక్కగా చదువుకుంటూ వారు కరుమదైమాలయ్యే యాగిలం. ఒక చెంపక పుష్పాలు, సంపంగి పుష్పాలు, అందులో సింహాచలం సంపంగి ఉంటుంది చూడండి, ఎంత అద్భుత పరిమళాలో. ఆ వెంకటేశ్వరుడికి పుష్ప అలంకారం చేస్తూ ఉంటారు సింహాచలం సంపెంగలతోటి. చూడడానికే అది 2 కళ్ళు చాలు అన్నట్లుగా ఆ దివ్య దర్శనం మనకి ఆ ఉత్సవాల్లో కనపడుతూ ఉంటుంది. ప్రతిరోజు సేవించేటువంటి ఉత్సవంలో కూడా ఆ దండల కైంకర్యం చాలా అద్భుతంగా చేస్తారండి, అలంకరణ అనేటువంటిది. ఇత్తై కండ అరుళక్కడవనే శాతి అరుళక్కడవనే అంటే ఇంత ఆధారంగా చూడడమే దానికి బరువుటండి దండకి.
దండకి గొప్పతనం దేని వల్ల వస్తుంది అంటే ప్రేమతో సమర్పించడంలో వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎన్ని కోట్లు పెట్టి విమానాల్లో బెంగళూరు నుంచి తెప్పించామండి, అవే వాడతామండి, అది గొప్పండి అంటే కాదండి. ధనంతో సంబంధం లేదు. ఎంత ప్రేమతో పెడుతున్నాడు అనేటువంటిదే, ఆదరణ అనేటువంటిదే ఆ పుష్పానికి మా వికసితమైనది, గొప్పదైనది, శ్లాఘ్యమైనది. చిన్న పువ్వు మనకి పూసిన ఆ పువ్వుని జాగ్రత్తగా తీసుకుని వెళ్ళి ఆ పాదాల మీద భక్తితో పెట్టడము. దీన్నే మనకి భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మన. అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంగా కృష్ణ పరమాత్మ అనుగ్రహించాడండి. పత్రం పుష్పం నాకివ్వండి, పువ్వు ఇవ్వండి అన్నారు. మామలరు మంచి పుష్పాలు ఇవ్వండి. మంచి పుష్పాలు అంటే కొని తేవడాల్లో గొప్ప కాదండి అని ఆ భగవద్గీత వ్యాఖ్యానంలో మనకి ఏం చెప్పారండి? అహింస ప్రథమం పుష్పం, పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహ, సర్వభూత దయా పుష్పం, క్షమా పుష్పం విశేషత, ధ్యానం పుష్పం, తప పుష్పం, జ్ఞానం పుష్పం, తదైవ చ సత్యం అష్టవిధం పుష్పం విష్ణు ప్రీతికరం భవేత్. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్క పువ్వు కూడా దొరకదండి. ఆ పరిస్థితులు అలా వస్తూ ఉంటాయి. అయ్యో ఇవాళ పువ్వు లేదే అని బెంగ పెట్టుకోక్కర్లేదు. నీలో ఉన్నటువంటి సద్గుణాలు అనేటువంటి పువ్వులని నువ్వు సమర్పించు. అహింసగా ఉంటాను అనే ఒక మాటని ఒక పుష్పంగా సమర్పించు. అహింస, హింస చేయను, నేను ఎవరిని హింసించనండి అనుకుంటాం మనం. కానీ నిష్ఠూర వాక్యాలు వాడి అవతల వాడి మనస్సులో బాణం గుచ్చుకునేలా చేస్తాం. తనువిన విరిగిన అలువులు అనువున బుచ్చంగవచ్చు నతనిష్ఠురతను, మనమున నాటిన మాటలు వినుమెన్ని ఉపాయములను వెడలని అధిప అంటాడు విదురుడు భారతంలో. అది శరీరంలో ఏది గుచ్చుకున్నా టక్కుమని తీసేచ్చు, కానీ ఆపరేషన్ చేసి మనస్సులో గుచ్చుకుంటే దాన్ని తీయలేం. అలాంటి నిష్ఠూర వాక్యాలు పలకకుండా ఉండడం అద్భుతమైన పుష్పం. అంటే మన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవడమే అర్చన. అర్చనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం ఏమిటంటే అహింస ప్రథమం పుష్పం, పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహ. అలాగే 8 పుష్పాల గురించి 8 గుణాలు అలవర్చుకోవాలని చెప్పారనుకోండి. శాంతి అరుళక్కడవనే, நம்மை விசேஷ கட்டாட்சம் பண்ணக்கடவனே, என்னரிக்கிற இவர்கள் ఆదరాతిశయత్తాలే కనత్తు తోద్దిత్తాగవుమాం. మామూలుగా కనుక ప్రేమ లేకపోతే ఆ పుష్పాలకి బరువు ఎక్కువ అవుతుంది. పుష్పాలు ఎప్పుడు బరువు అవుతాయి అంటే, నేను ఇన్ని రూపాయలు పెట్టి కొన్నాను ఈ దండ, ఇన్ని వేలు పట్టి నేను తెచ్చాను, ఇలా అహంకారం జోడిస్తే పువ్వుకి బరువు పెరుగుతుంది. అహంకారం లేకుండా ఉంటే పువ్వు తేలిక అవుతుంది. దానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణని ఓ చిన్న కథని చెప్పారండి. శ్రీ పురుషోత్తమనుడయ్యానుకు రాజపుత్రం సెన్పగ పూపొండు శాత్తిన పడియై నినైప్పదు. అక్కడ పురుషోత్తముడు అంటేనండి పూరి జగన్నాథ స్వామికి పేరు, పురుషోత్తమ పెరుమాళ్ళు అంటారు అక్కడ ఉండేటువంటి స్వామిని. ఆ స్వామికి ఒక ఆయన చాలా అద్భుతమైనటువంటి చెంపకమాల వేయాలి అనుకున్నట్టు, సంపంగి పూలమాల సమర్పించాలి అనుకున్నట్టు. అదావదు శ్రీ పురుషోత్తముడయ్యాను సెంపుగముగందు శాత్తువారు ఆ సంపంగిమాల ఇష్టపడతాడనమాట. అంటే ఆ పరిమళాలు అంత బాగుంటాయి, అవి స్వామి మీద పాదాల మీద మనం సమర్పించాలి అనుకున్నాడు. చిల రాజపుత్రர்கள் చంపకంగొండు శాత్తేడి. సరే, ఆయన చంపకమాల వేయడం స్పెషల్ కదా, అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయో రండి వెతుకుదా అని కొంతమంది రాజపుత్రులు బయలుదేరారు, వెదికారు. పూన్బే పూవెల్లం ఎల్లాం విత్తుపోయి ஒரு పూవిరుంద కడయిలే, మున్బే పూవెల్లాం విత్తుపోయి. ఒక షాపుకి వెళ్ళేటప్పటికి అన్ని పువ్వులు అయిపోయాయి. ఆ రేకులేవో రాలి ఉన్నాయి తప్ప ఏమీ ఎక్కువేమీ లేవు. ஒரு పూవిరుంద కడయిలే, ఒక్కటే ఒక్క దండ మిగిలించండి. ఆ అబ్బాయి దగ్గర పూలకట్టు మోసుకొని పోదాం అనుకుంటున్నాడు వాడు. ఆ సమయంలో
ఆ పువ్వుకు చెరుక్కాలే ఒరువర్కు ఒరువరు ఆ పువ్వులు కొనాలి అని పోటీ పడ్డారు ఒకళ్ళ పైన ఒకళ్ళు. వెళ్ళారు, 4-5 వెళ్ళారు. నేను కొంటాను, ఉన్నది ఒకటే, ప్లీజ్ నేను తీసుకుంటాను. మన పోటీ గమనించాడు కొట్టువాడు, రేటు పెంచేశాడు. ఎవరు ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి నేను ఆ దండని ఇస్తాను. చాలా సహజం కదండి ఇది. డిమాండ్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ దాని రేట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. అదే కదా బిజినెస్ శాస్త్రం. అందువల్ల ద్రవ్యத்தை போரவேத்தி இவர்களில் ஒருவன் நினைக்க கொண்டாதபடி ద్రవ్యத்தை పోర ఇట్టుకొండు వందు శాతినాన్. ఇంకా ఒకడు అన్నాడు 1000 అన్నాడు ఆ దండని. చాలా బాగుంది, చక్కటి దండ. రెండో వాడు 2000 అన్నాడు, వీడు 10,000 అన్నాడు, వాడు 20,000 అన్నాడు, వీడు 30,000 అన్నాడు. ₹1,00,000కి చివరికి ఆ దండ కొన్నారు. ఒకే ఒక దండ. కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే భక్తితో పాటు మనమేం తీసుకోవాలని అహం కూడా కొంచెం పడుతూ ఉంటుందండి. చూస్తూ ఉంటాం, లడ్డు వేలం వేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఒక చోట పెట్టినటువంటి లడ్డు వినాయక చవితికి వేస్తూ ఉంటారండి. 5 లక్షలకి 6 లక్షలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అక్కడ కైంకర్య రూపం ఎంత పెరిగితే అంత మళ్ళీ ఉత్సవాలకి వాడుకోవచ్చు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆరాధనా భావం అక్కడ ఉంది. ఇక్కడ నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప, నేను కొనాలి అంటే నేను కొనాలి అని. సరే ఇచ్చేశాడు పెరుమాళ్ళకి. ఒక ఆయన వేసేశాడు. అండ్రు ఇరా, అదే రాత్రి అవన్ స్వప్నం కాంగిరాన్, అతనికి ఒక కల వచ్చింది. ఆ కలలో నీ ఇట్ట పువ్వు ఎనక్కు కనత్తు చుమక్క వంగిరదు ఇల్లై, నువ్వు ఇచ్చినటువంటి పుష్పమాల నాకంత హాయిగా లేదయ్యా, చాలా బరువుగా ఉంది, ఎన్నరులెచ్చేదారు అని చెప్పి ఆ పురుషోత్తముడు జగన్నాథుడు నీ దండ బరువు మోయలేనంతగా ఉందయ్యా అని చెప్పి, అంటే ఇచ్చిన దాంట్లో ఇది 2 విధాలుగా తీసుకోవచ్చండి. నేను మోయలేకపోతున్నాను అంటే అంత భక్తితో కొనిచ్చావా అని అలా మంచిగాను అనుకోవచ్చు. అయ్యా డబ్బు ఒకటే ప్రధానం కాదయ్యా, ఆ డబ్బే చూసుకుంటే అది బరువైపోతుంది, భక్తిని చూసుకోవాలి అని చెప్పేటువంటి మాట. అందువల్ల సుమందు మామలర్ శ్లాఘ్యమైన పువ్వు, విలక్షణమైన పువ్వు, వికసితమైన పువ్వు. ఎన్ని లక్షణాలు చెప్పారో ఆ పువ్వులకు అనమాట. అమరందు ఇత్యాది నిత్య సూరిగళయ్యం శ్రీ సేనాపతియాழ்వానయ్యం సొల్లిత్తాగౌమాం. ఇది నిత్య సూరిగళయ్యం, నిత్య సూర్యులు శ్రీ సేనాపతియాழ்వానయ్యం. సేనాపతియాழ்వాన్ అంటే విశ్వక్సేనులు. సొల్లిత్తాగౌమాం అమరందు, అమరులు అంటే 2 అర్థాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నారు. ఒకటేమో నిత్య సూర్యులు వానవర్కోనుడు, వాళ్ళకి అధిపతి అయినటువంటి సేనాపతి అంటే విశ్వక్సేనులు అని అలాగా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. లేదండి, నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్ దేవర్ గళయ్యం బ్రహ్మావయ్యం సొల్లెత్తావగుమా. లేదండి, అమరులు అంటే మరణం లేని వారు దేవతలను కదండి అర్థం. అలా చెప్పుకుంటే వాళ్ళకి నాయకుడు బ్రహ్మ, దేవతలు బ్రహ్మ, సొల్లెత్తాగౌమాం అలా అయినా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే స్వామిని సేవించడానికి నిత్య సూర్యులు వారి నాయకుడైన విశ్వక్సేనుడితో వస్తారు. ఈ పువ్వులు ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చి దేవతలు వారి నాయకులైనటువంటి బ్రహ్మాదులతో వస్తారు. ఇవి 2 కూడా మనం చూస్తాం కదండి, మనకి సుప్రభాతంలో వస్తుంది కదా, బ్రహ్మాదయ సురవరాహ. ఆ దేవతలకి ఆయన నాయకుడు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ తీసుకొని సమహర్షయస్తే మహర్షులతో కూడా కలిసి సంత సనందన ముఖాస్వదయోగి వర్యా, సనక సనందనాది మహర్షులందరినీ తీసుకొని వచ్చి దామాంతికే తవ హి మంగళ వస్తు హస్తాః, నేను చేతిలో ఇలాగా అన్నీ తీసుకొని, మనకి తొండరడిపడియాళ్ళ కూడా తిరుపల్లి ఎడిచిలో చెప్తారు చూడండి, కపిలద్రేణువును అద్దంబు పూని మహర్షి పొంగవులు నీ సేవకై వచ్చి నిలిచి ఉన్నారు. ఎందుకోసం నిలబడ్డారు? నీ సేవ కోసం వచ్చి
నిలబడ్డారు. శ్రీ వెంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం అని అన్నట్లుగా. అంటే ఇద్దరిని చెప్పారు. నిత్య సూర్యులను తీసుకుంటే విశ్వక్సేనుడితో వాళ్ళతో సహా వచ్చారు నాయకులతో. దేవతలనే తీసుకుంటే బ్రహ్మాదులతో సమంగా వచ్చారు. అంటే ఒక విధంగా నిత్య సూర్యులు వచ్చారు, దేవతలు వచ్చారు, విశ్వక్సేనుడు వచ్చాడు, బ్రహ్మాదులు వచ్చారు, అందరూ వచ్చారు అని చెప్పుకోవాలన్నమాట. అమరందు పొరుంది బ్రహ్మాదిകളെ ചൊല്ലിത്താന పోదు అవர்கள் ప్రయోజనాంతన పరరేయాగిలం. బ్రహ్మాదులని చెప్తున్నారండి. వీళ్ళందరికీ కూడా నిన్ను కోరడం కంటే, నువ్వే కావాలి అని కోరడం కంటే ప్రయోజన అంతర పరులు. ఈ సృష్టి ఇలా జరగాలి, నేను ఇలా చెయ్యాలి, లేకపోతే ఇంద్రుడు ఉన్నాడు, నా సింహాసనం నాకు ఇన్నాళ్ళు కావాలి, ఇలా ప్రయోజన అంతరం, వేరొక ప్రయోజనాన్ని కోరే స్వభావం కలిగిన వాళ్ళే అయినా 100 కోరికలు కోరుకుందాని స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికీ అనన్య ప్రయోజన రాకుమాయిత్తు ఇది తన్నెన్ స్వభావం. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఈ కోరికలన్నీ మర్చిపోతాం. ఒక్కసారి ఆ స్వామిని అలా కళ్ళ నిండా చూసి ఆనందంగా దాసోహం పెట్టి యువతలకు వచ్చేస్తాం. ఈ లిస్ట్ అంతా ఏమీ గుర్తు రాకుండా చేస్తాడు. ఆ సౌందర్యంతో అలా వశం చేసుకుంటాడు. అంటే అంత గొప్పతనం ఈ కొండకు ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట. పెరుమాళ్ళకు ఉండడం, ఇందులో 2 విషయాలు చెప్పారండి. ప్రథమ పర్వనిష్ట పెరుమాళ్ళ ఆరాధన, చరమ పర్వనిష్ట తిరుమలై ఆళ్వార్ అంటారు. కొండని కూడా సంప్రదాయంలో తిరుమలై ఆళ్వార్, తిరుమలై అంటే కొండ, ఆళ్వార్ తిరుమలై ఆళ్వార్ కొండ అనేటువంటి భాగవతోత్తములు అని. అదే మనకి ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేస్తుంది. తిరుమలలో వెంకటేశ్వరుణ్ణే చూడక్కర్లేదు, తిరుమల కొండని చూసినా చాలు ఇచ్చేస్తుంది. ఇప్పటి సమారాధన ఉపకరణங்களை കൊണ്ട് నమన్రెజువరుగళాయిత్. ఈ నమన్రు ఇది చక్కగా పలకాలి అందరూ. అంటే ఆయన నమః నేను నాకు కాదు నీకే అని ఆత్మ సమర్పణ భావము చెయ్యాలి. వణంగి కొండెజువరుగళాయిత్. నమన్రు అంటే నమస్కరించి, నమస్కారం నమస్కారం. ఆ తలని కూడా అలా వంచి పెట్టేది నిజమైన నమస్కారం. ఆ నమస్కారం అండి, ఆ నమస్కారం వేరు. 2 ఉన్నాయి. ఊరికే నాలుక చివరి నుంచి వచ్చేది వేరు, తలని వంచి హృదయపూర్వకంగా పెట్టే నమస్కారం వేరు. తుయరడి తుయరరు సుడరడి తొజురెజు ఎంగిరదం వాసனை அவர்களுக்கும் முண்டனர்க்கிறார் నంగట్కు కైంకర్య రుచియై ఉడయ్య నమక్కు. అది ఏంటంటే మొదటి పాసురంలో నీ పరమ పవిత్రమైనటువంటి పాదాలని పూజించాలి, మనస్సా ఒకసారి ధ్యానించు ధ్యానించు అని మొదటి పాసురంలో చెప్పినట్లుగా మిగిలినవన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టి భగవంతుడి యొక్క పాదాలని ధ్యానించడమే. అది కూడా నేను నాకు కాదు నీ కోసమే అన్న భావన మాటతోటి శిరస్సుతోటి కూడా చేర్చే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో నంగట్కు కైంకర్య రుచి యుడయ్య నమక్కు. కైంకర్య రుచి కలిగినటువంటి మనకి అంటే పెరుమాళ్ళని ధ్యానించాలి అనేటువంటి కోరిక ముందు రుచి బయలుదేరాలి. లోపల రుచి ఉన్నది అడగడం ఒకలా ఉంటుంది, నాలుక చివరి నుంచి చెప్పడం ఒకలా ఉంటుంది. ఎవరైనా వెళ్ళిపోతున్నారనుకోండి, లోపల బాబాయ్ వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు రా అని ఉంటుంది, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతామంటారు. కొన్ని 2 రోజులు ఉండండి పైకి అంటే అది నాలుక చివరి నుంచి అనమాట. నిజంగా వాళ్ళు ఉండిపోతారేమో బెంగ లోపల. అలా కాదండి, మీరు ఇంకొక 2 రోజులు ఉండి తీరవలసిందేనండి. ఇది మనస్సు కూడా యాడ్ అయ్యేటువంటిది అనమాట. అలాగే వెంకటాచలపతికి పెట్టే నమస్కారంట పెడుతున్నాయ్యా అన్నట్టు కాదట. నమః నాకు నేను కాదు, నీ కోసమే నా జీవితం, అలాగా పెట్టేటువంటి రుచి కలిగినటువంటి మనకి శమన్కొల్ వేడుతరం. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాదంగా చెప్తారండి, పదంగా కూడా చెప్తారు.
శమన్ కొల్ వేడు తరుం అంటే తగినటువంటి చాలా అందమైనటువంటి మనకి సామ్యాపత్తి రూపమైనటువంటి అది శమన్ కొల్ వేడు. శమన్ అనే పదానికండి పరమ సామ్యాపత్తి అని ఒక పెద్ద పదం చెప్తారు. పరమ సామ్యాపత్తి అని ఒక పెద్ద పదం చెప్తారు. అంటే మోక్షంలో అదొక రకం అన్నమాట. ఏమిటండి ఆ మోక్షంలో రకం? దీన్ని గుణాష్టకము అంటారు. గుణాష్టకము అంటే 8 గుణాలు ఆవిర్భవిస్తాయి. అష్టగుణ ఆవిర్భావం. మనం పెరుమాళ దగ్గరికి వెడతాం. వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఏమిటండి ఆ 8 గుణాలు? అపహ తపాత్మా, విజరః, విమృత్యు, విశోకః, అపిపాసః, అజిఘత్సః. 6 గుణాలు చెప్పి 6 చెడు గుణాలు ఇవి పోగొట్టేస్తుందట ఆ ముక్తి. సామ్యాపత్తి అంటే పాపాలు అంటకుండా అయిపోతాం, శోకం కలగకుండా అయిపోతాం, మృత్యువు లేకుండా అయిపోతాం, ఆకలి లేకుండా అయిపోతాం, దప్పిక లేకుండా అయిపోతాం, ముసలితనం లేకుండా అయిపోతాం. ఎందువల్లంటే నిత్య సూర్యులందరూ కూడా ఎప్పుడు 30 ఏళ్ల వాళ్ళుగానే ఉంటారండి పరమపదంలో. అక్కడ ముసలితనం అనేటువంటిది లేనే లేదు. అంటే మరణం లేదు, పుట్టుక లేదు. వీటన్నిటినీ ఏమంటారు అంటే అష్టగుణ ఆవిర్భావము అంటారు. దీన్నే సామ్యాపత్తి అంటారు. అంటే ఈ 8 గుణాలు మనకి వస్తాయి. ఇది ఒక పెద్ద సిద్ధాంతాన్ని ఇక్కడ మనకి స్థాపించే పదంగా చెప్తారు. మిగిలిన మతాల్లో ఏమంటారు? మతాలు అంటే మన హైందవంలోనే మిగిలిన సిద్ధాంతాల వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, ఇప్పుడు సారూప్యం, సాలోక్యం, సాయుధ్యం, ఇవన్నీ చెప్తున్నాం కదండి, సామీప్యం, ఇవన్నీ కూడా ఆ చెప్పేటప్పుడు వీడు వాడే అయిపోతాడు అని ఒక సిద్ధాంతం చెప్తారండి. వీడు వాడే అయిపోతాడు అనడానికి ఇక్కడ మనకి 3 ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. శమన్ కొల్ వేడు తరం, బ్రహ్మవేద బ్రహ్మైవ భవతి. బ్రహ్మని తెలుసుకున్నవాడు బ్రహ్మే అయిపోతాడు, బ్రహ్మే అయిపోతాడు అన్నదానికి బ్రహ్మ ఇవ భవతి అన్నదానికి తేడా ఉంది. బ్రహ్మ లాగా అవుతాడు. ఎంత తేడా వచ్చేసిందో చూడండి. అంటే ఐక్యం కాదు. అందుకనే మనకి ఐక్యం పొందారండి అన్న మాటని అనకూడదు. చరణాలని చేరారండి, తిరువడిగళ్ళు చేరారండి అనాలి. అది సంప్రదాయం అన్నమాట. నిరంజన పరమం సామ్యముపైతే, నిరంజనుడితో పూర్తి సామ్యాన్ని పొందుతారు. ఇక్కడ సామ్యము అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అపగత పాప్మ, విజర, విమృత్యు, విశోక, అవిపాస, అజిగచ్చ, సత్యకామ, సత్య సంకల్ప. మంచి కోరిక, మంచి సంకల్పము, వీటిని సామ్యం అనాలి తప్ప ఆయనే మనం అయిపోతాం అనకూడదు. ఆయనల్లా అవుతాం, ఆ లోకానికి వెడతాం. సాలోక్యం, సామీప్యం, ఆ దగ్గరగా వెడతాం. సాయుజ్యం, ఆ పదాల దగ్గర చేరతాం. సారూప్యం, తండ్రి రూపం కొడుకు వచ్చినట్లుగా మనకు కూడా ఆయన గుణాలు వస్తాయి. ఆయన వేరే, మనం వేరే. ఇక్కడ చెప్పుకుంటే చాలా లేట్ అయిపోతుంది, కానీ ఒక అందమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకోవాలండి. ఏంటంటే ఈ సంసారాన్ని అంతటినీ కూడా ఒక పెద్ద చెట్టుతో పోలుస్తారండి. సంసార వృక్షం మనకి అది భగవద్గీతలో కూడా వస్తుంది. ఏమని 15వ అధ్యాయంలో ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అశ్వత్థం చాహుత్యం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. చాలా చక్కటి వేద మంత్రాలు దీనికి చెప్పారండి. ఏమిటి అంటే ఈ చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉంటాయి.
రెండు పక్షుల్లో ఒకటి తింటూ ఉంటుంది, ఒకటి తినకుండా ఉంటుంది. తినేది అనుభవించే జీవాత్మ, తిననిది అనుభవింపచేసే పరమాత్మ. దానికి వేద మంత్రాలు చెప్పారండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సందర్భం ఇవాళ మనకి ఏకాయనోసౌ, వృక్షానికి ఒకటే కాండం ఉంటుంది. ద్విఫల, దీనికి రెండు పళ్ళు ఉంటాయి. నెంబరింగ్ చూడండి. ఏకాయనోసౌ, ఒకటే మూలము. ద్విఫల, రెండు పళ్ళు. సుఖము దుఃఖము అనేటువంటిది. త్రిమూల, మూడు మూలాలుగా వస్తాయి. అంటే మూడు వైపులా మూడు శాఖలుగా అది తయారవుతుంది. చతురస, నాలుగు రసాలు కలుగుతాయి. అవి ఏంటండి? చతుర్విధ పురుషార్థాలు అనేటువంటిదన్నమాట. పంచవిధ, గూడలు బయలుదేరుతాయి. అవి 5 రకాలుగా ఉంటాయి. షడాత్మ, 6 రకాలుగా 6 ఊరుములు ఉంటాయి. షడ్ ఊరుములు అంటారు. 3 జంటలండి. 3 జంటలు ఏంటంటే ఆకలి దాహం ఒక జంట, శోకం మోహం ఒక జంట, జరా మృత్యువు ఒక జంట. ఈ 3 రొళ్ళు 6టిని ఊర్మయ అంటారు. ఇవే అన్ని వైపులా వ్యాపించి ఉండేటువంటివి అన్నమాట. క్షుత్ పిపాస శోకమోహ జరా మృత్యువులు. వీటన్నిటికీ సప్తత్వక్. చెట్టు అనగానే లోపలికి ఎంత ఆ పైన బెరడులు తీసిన కొద్దీ మూలం తెలుస్తుంది. చెట్టును చూడండి, మనం చెక్కను కొనుక్కున్నప్పుడు అది ఎంత పాతదో తెలియాలి అంటే అడ్డకోత కోసిన తరువాత అందులో ఏర్పడే లేయర్స్ ని బట్టి చెప్తారు. అలా మన శరీరం కిట సప్తత్వక్ 7 విధాల లేయర్స్ ఉన్నాయిటండి. ఏంటంటే వప, మాంస, రుధిర, మేధో, మజ్జ, అస్థి, శుక్ర. అంటే ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి రక్తాలు, ఎముకలు, నరాలు మధ్య, ఎముకల మధ్య ఉండేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అష్టవిటప, 8 మళ్ళీ ఉపశాఖలుగా ఉన్నాయి. అది ఏమిటండి? పంచభూతాలును మనోబుద్ధి అహంకారాలు. ఈ 8 కలిసి పంచవిటప. లేదు, ఇంకో అర్థంగా కూడా చెప్తారు. శరీరంలో ఉండేటువంటి 2 చేతులు, 2 కాళ్ళు, శిరస్సు, కంఠం, వక్షస్సు, జఠరం, ఈ 8 భాగాలు ఈ దేహం అనే వృక్షంగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. నవాక్ష, 9 రంధ్రాలు. ఈ నవద్వారే పురే దేహే నైవ కుర్వన్ నకారయం. ఈ శరీరంలో ఉన్న 9 రంధ్రాలు. దశచ్ఛది, ఒక 10 రకాలైనటువంటి వాయువులు. ఆ వాయువులు ఏదో ప్రాణ, ఉపాన, వ్యాన, దాన, సమాన, ఇలా ఏవేవో పేర్లున్నాయి కదండి. 10 రకాలైనటువంటి వాయువులు. ద్విఖగ, దాని మీద 2 పక్షులు రాలుతాయి. అవి జీవాత్మ పరమాత్మ. ద్వా సుపర్ణ సైజ సకాయం సమానం వృక్షం. ఇది చదువుకుంటూ ఉంటామే. ఒకే చెట్టు మీద 2 రకాలైనటువంటి పక్షులు వ్రాలతాయి. అనస్నన్నన్యన్న అభిచాపసీతి. దీనిని ఒకటి అనుభవిస్తూ ఉంటే రెండవది అనుభవించకుండా చూస్తూ ఉంటుంది. ఏ వృక్షాన్ని చెప్పారండి? ఈ వృక్షాన్ని కట్ చేయాలి అని మనకు భగవద్గీతలో చెప్పాడు ఆయన. అసంగ శస్త్రేణ దృఢైన చిత్వ. ఆ సంఘం, ఆ సంఘం అంటే 2 అర్థాలు చాలా అందంగా చెప్తారు. సంఘము లేకుండా, ఆ సంఘం నెగిటివ్ మీనింగ్. సంఘము లేకుండా వీటి మీద మనకి మమతానురాగాలు ఉండకూడదు. ఇంకో అర్థం, ఆ అకారంతో సంఘ, అకారార్థో విష్ణు, విష్ణువుతోటి సంఘం కలిగి ఉంటే ఈ వృక్షాన్ని మనం పోగొట్టుకోగలుగుతామని చాలా అందమైనటువంటి ఒక వృక్షంతో పోలుస్తారే. అది ఇక్కడ మనం ఎందుకు చెప్పుకున్నాము అని అంటే, ఈ బ్రహ్మ తెలిసిన వాడు బ్రహ్మ అయిపోతాడు. ఇది అద్వైతం.
నిరంజన పరమం సామ్యముపైతి. అది అద్వైతం. మమ సాధర్మ్యమాగతా, నాలాగే అయిపోతారు, నా దగ్గరకు వచ్చేస్తారు. కాదండి, అక్కడ అర్థం జాగ్రత్తగా చెప్పుకోవాలి. బ్రహ్మవేద బ్రహ్మ ఏవ ఇవ భవతి, ఇవ భవతి, బ్రహ్మలాగా అవుతాడు. తండ్రి కొడుకు చాలా పోలికలు ఉంటాయి, ఇద్దరు ఒకలాగే ఉంటారు, ఒకళ్ళు కాదు. జీవుడు పరమాత్మ కూడా అంతే. தம்மையே యొక్కவருள் செய்வர் என்று சொல்லுகிறபடியே அவனோடு சாமியாபத்தி రూపమాన మోక్షத்தை తెరుమన్నుదల్. అది ఆయనతో సమానమైనటువంటి రూపాన్ని పొందుతారు అనేటువంటిదే ఇక్కడ శమన్ కొల్ వీడు అనే పదానికి అర్థం. శమన్ కొల్ వీడు అంటే స్వేన రూపేణ అభినిష్పద్యతే ఎంగిరపడియే. తన రూపంగా తాను అంటే, తన రూపంగా తాను అంటే అష్టగుణావిర్భావముతో నిత్య సూర్యులలాగా అక్కడ అవుతాడు అనే చెప్పుకోవాలి. గాని ఈయన ఆయన అయిపోడు. ఇవాత్మావిరుడయ్య స్వరూప అనురూపమాన మోక్షత్తై తరుం. ఈ ఆత్మకి స్వరూపానికి అంటే శేషత్వానికి అనురూపమైన మోక్షాన్ని ఇస్తారు. అంగనం మన్నికే తిరుమలై తానే తన్నోడొత్త పెద్దై పణిత్తరు మెన్నుదల్. తిరుమలై కొండే ఇచ్చేస్తుందండి ఆ పుణ్యం. పెరుమాళ దాకా కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు, అంత పరమ పవిత్రమైనటువంటిది. తిరువేంగడముడయానై తిరుమణియలే నిజంధరులు విత్తుకొండిరే తిరుమలయ్యాళ్ వార్తాం ఇరుప్పదు. ఏమండి, ఏదో చెప్తున్నారు బానే ఉంది, కానీ కొండలా ఇస్తుందండి. కొండ ఇవ్వడం ఏంటి, పెరుమాళ్ళు ఇవ్వడం ఏంటి, అంత తేడా ఉందండి. పెరుమాళ్ళు ఇచ్చేది కొండ ఇచ్చేస్తుంది అంటున్నారు అంటే చక్కటి సంప్రదాయార్థం. పెరుమాళ్ళు ప్రథమ పర్వనిష్ట, కొండ చరమ పర్వనిష్ట. ఇందులో ఈ కొండ ఏం చేసింది, ఆ పెరుమాళ్ళ పాదాలని నిత్యం తన తలని ధరించింది. అంతే కదండి. వెంకటాచలం ఏం చేస్తోంది, స్వామి యొక్క పాదాలని నిత్యం తాను ధరిస్తోంది అనమాట. నేను సెమ్మ పాదపర్పు తలై పేరుతూ చదువుకున్నాం కదా, ఎమ్మావేడిలో తల మీద పెట్టి அப்படியே నేను செம்மா பாதபற்பு தலை சேர்த்து என்னும் இவர் பிரார்த்தித்த பேத்தை తడంకున్నమే తరుం తిరుమలై యాழ்వార్. తిరుమలై యాழ்వార్ అంటే మళ్ళీ మనం మనిషి అనుకుంటామేమో. తిరుమలై గొప్ప కొండ, దానినే ఆళ్వార్ అంటున్నారు. ఆ కొండగారే మనకి మోక్షాన్ని ఇస్తారు. తామే తందరులవర్ తడంకున్నం. ఏమండి, విశాలమైన కొండ అంటున్నారు. ఎంత విశాలమేంటి, తిరువేంగడముడయానుకు స్వైర సంచారం పండలా ఇరుక్కుబడి ఇడం ఉడైతా ఇరుక్కై. తిరువేంగడముడయాన్న అమ్మ లక్ష్మీదేవితో కలిసి చేయి పట్టుకొని ఆ కొండలలో విహరించడానికి ఎంత దూరం విహరించినా ఎప్పటికప్పుడే నిత్య నూతన సౌందర్యాలు చూపించే కొండ, అంత విశాలమైన కొండ. అలా ఉంటుందండి అంటే రామాయణాన్ని వెంటనే తీసుకొచ్చేశారు. సుభగ చిత్రకూటోసౌ గిరిరాజోపయోగిరి యస్మిన్ వసతి కాకుత్స కుబేర ఇవ నందనే. రామాయణంలో శ్లోకం. వీరుడై తాయిరుక్కై. ఆ భగవంతుడు అక్కడ ఎలా ఉంటాడు అంటే గిరిరాజోపమహ, గిరిరాజుతో అంటే తిరుమలగిరితో పోలిక అన్నమాట. తిరుమలగిరి ఒకటి, తిరుమాలిరుం సోలై ఒకటి. ఈ రెండిటిని ఒకదాన్ని ఒకటి పోలి ఉన్నాయి. అంటే ఇది దక్షిణ తిరుమల ఉత్తర తిరుమల కాబట్టి ఒకదాంతో ఒకటి పోలికలు చెప్పారు అని చెప్తారు. తిరుమలయ్యోడు ఇంకా ఒక గిరిరాజుతో పోల్చారు అంటే ఇంకో అర్థం చెప్పారండి. చిత్రకూట పర్వతం మీద ఒక చిన్న కొండ ఉందండి, అక్కడ శ్రీరాముడు విహరించాడండి. ఎలా విహరించాడు, దానికి మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో చివర ఉంది. సుభగ చిత్రకూటోసౌ గిరిరాజోపమో గిరి. ఆ చిత్రకూటము ఈ తిరుమల కొండతో సమానమైనది. ఈ రెండిటిని పోల్చారు ఇక్కడ. తిరుమల కొండ, చిత్రకూట పర్వత కొండ.
అది రామావతారంలో సీతమ్మ వారితో విహరించడానికి ఉపయోగపడింది. ఇది వెంకటేశ్వరుడు లక్ష్మీదేవితో విహరించడానికి ఉపయోగపడింది. యస్మిన్ వసతి కాకుత్సహ. కాకుత్సహ అంటే కకుత్సుడు అనేటువంటి రాజు పరిపాలించిన వంశంలో పుట్టాడు కాబట్టి రాముడికి కాకుత్సుడు అని పేరు. రామ కుబేర ఇవ నందనే. కుబేరుడు తన నందనవనంలో ఎంత ఆనందంగా విహరించాడో. కుబేరుడు అంటే వైశ్రవణుడు అనను. విశ్రవణుడి యొక్క కుమారుడండి వైశ్రవణుడు. రావణాసురుడు కూడా వైశ్రవణుడే. వీళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములే. ఆ తమ్ముణ్ణి ఒక మొట్టి ఆ పుష్పక విమానాన్ని, వాడిని, లంకని అన్నిటినీ కూడా రావణాసురుడు తీసుకున్నాడు. ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నప్పుడు ఒకడికి నోరు పెద్దగా ఉంటే రెండో వాడు నోరు మూసేసి రెండు వాడే అనుభవించడం లోకంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలా చేశాడు రావణాసురుడు అన్నమాట. గిరిరాజోపమ తిరుమలయ్యోడొక్క తిరుత్తై యస్మిన్ వసతి అదుక్కు హేతు సొల్లిగిరదు కాకుత్స. కాకుత్సుడు అంటే కకుత్స వంశంలో పుట్టినటువంటి రాముడు భోగత్తుక్కు ఏకాంతమాన స్థలంతేడి అనుభవిక్కుం. సీతారాములిద్దరూ కలిసి ఆనందంగా మనిద్దరమే ఉండాలి, లోకం ఎవరు ఉండకూడదు అన్నంత ఏకాంతాన్ని కోరుకున్న వాళ్ళే. కుడి ఇలే పిరందవారు. ఎలాంటి వంశంలో పుట్టాడో అది విడువక, అంటే కకుత్స వంశంలో పుట్టినటువంటి రాముడు విరంభవర్తిత్తారన్ బదియాదుండ్రమ్మండు. అలాంటి రాముడు విహరించినటువంటి చిత్రకూట పర్వతము వంటి తిరుమలగిరి అదనమాట. అంత గొప్ప చిత్రకూటము వంటి తిరుమల అని చెప్పడం. కుబేర యువనందనే దుష్టసత్వ ప్రచురమాన దేశత్తిలే. క్రూర జంతువులు మామూలుగా కొండ అనగానే అనేక క్రూర మృగాలు, జంతువులు, భయంకరాలు ఎన్నో ఉంటాయి. కానీ సెరుక్కనాన వైశ్రవణం పోదుం. చాలా ఆనందంగా విహరించిన వైశ్రవణుడు. వైశ్రవణుడు అంటే కుబేరుడు. ఎక్కడ విహరించాడండి? తన్ను ఉద్యానത്തിൽ. ఆయన ఉద్యానం పేరు నందనం. నందనము అంటే ఏమిటండి? ఆనందైతీత నందన, ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి చోటు కాబట్టి ఆ తోటకి నందనము అనేటువంటి పోలే సంచరితార్. అంటే మనకి ఇందులో సారాంశంగా ఏం చెప్పారు అన్నమాట. పెరుమాళ్ళు ఇస్తాడనుకున్నటువంటి మోక్షాన్ని చరమ పర్వనిష్టగా భావించబడేటువంటి తిరుమల కొండే ఇచ్చేస్తుంది. ఒక్కసారి దానికి నమస్కరిస్తే చాలు. ఇందులో స్వరూప ఐక్యం కాదు, ముఖ్యార్థం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సామ్యాపత్తి, అలాంటి పోలిక వస్తుంది తప్ప ఆయనే ఈయన అయిపోడు. గుణాష్టకం వస్తుంది. తండ్రిని మించిన కొడుకైనట్లుగా జీవుడు కూడా పెరుమాళ్ళ లాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక వయస్సుని, ఒక గుణాన్ని అక్కడ పొందగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చాలా అందంగా చెప్పారు. ఏమిటండి అంత గొప్పతనం ఈ పాసురము అంటే? పెరుమాళ్ళ దాకా అక్కర్లేదండి, కొండే ఇస్తుంది. ఇది మనం ధూప సమయంలో ఎందుకు చదవాలండి అని అంటే, ఆ ధూపము ఎగిరిపోయినట్లుగా పాపాలన్నీ కూడా ఎగిరిపోతాయి. అది సవాసనలు మిగులుతాయి, పరిమళాలు మిగులుతాయి. పరిమళము కైంకర్యము, కైంకర్య పరిమళము మిగులుతుంది. అంటే ఈ శరీరంలో ఆత్మ ఉన్నంత కాలం పెరుమాళ్ళకి సేవ చేసుకుంటూనే ఉంటాము. అనంతరం మోక్షం వస్తుంది. అది పెరుమాళ్ళ దాకా అక్కరలేదు, వెంకట అచలమే ఇస్తుంది. వెంకటాచలం, వెంకటాచలం. మామూలుగా లోకంలో వెంకటాచలపతి అని పేరు, మొత్తం పేరు. కానీ ఎలాగది ప్రచారంలోకి వచ్చేసిందో చలపతిరావు అని వచ్చేసింది. అచల అనే పదం ఎగిరిపోయింది.
కదండి. చలపతిరావు గారిని అంటాం కూడా, మనం పెట్టుకుంటుంటాం కదా పేర్లు చాలా మంది. వెంకట అచలపతి, అచలపతి ఆయన. చలపతిరావు అంటే చలించేటువంటి పతికి రావు, ఏదో అర్థాలు ఏవో మన ఇష్టం వచ్చినట్లు మనం చెప్పుకోవచ్చు. వెంకట అచలపతిలో సరే నామైక దేశ గ్రహణం అని ఒక మాట ఉంది, అందులో కొన్ని అక్షరాలు పెట్టుకున్నా చాలన్నట్లుగా ఆ పేరుని మనం సమర్థించుకోవచ్చు. బాగానే ఉంది అనుకోవచ్చు, ఇది విమర్శ కాదు అని అంటారనమాట. కాబట్టి మీరు మోసుకు రావడము అనేటువంటి మాట పుష్పాలకు వరకు సమన్వయించుకొని మిగిలిన వాటిని కొండు తీసుకొని వచ్చి, ఈ సుమందు కొండు ఈ 2 పదాలని మలరు నీరు సుడరు ధూపం అనే 4టిలో మొదటి మలరికి సుమందు కలపండి. సుమందు కొండు పుష్పాలను మోసుకురండి. నీరు సుడరు ధూపం కొండు తీర్థము దీపము ధూపము తీసుకురండి అని కూడా చక్కటి అర్థాన్ని ఒకదాన్ని మనకు అనుగ్రహించారు. దాంట్లో చెప్పే వైశిష్టం ఏమిటంటే, చెయ్యడంలో అహంకారం బరువుగా మారుతుంది. అహంకారము లేని ఆత్మ సమర్పణ భావము చేయాలి. సుమందు మా మలర్ నేర్ సుడరు ధూపం కొండు అమరందు వానవర్ కోనుడం நமன்று எஜும் நமன்று எஜும் திருவேங்கடந்தங்கட்கு சமன் கொள்வீடு தரும் தடம் கொன்றமே. 8వ పాసురం. கொன்னமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்னுஜாலம் அளந்த பிரான் பரன் சென்னு சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒண்ணுமே துஜா நம்பினை ஓயுமே. புன்னமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்னுஜாலம் அளந்த பிரான் பரன் சென்னு சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே துஜா నమ్మినై ఓయుమే. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకుందాం. కొండ్రమేంది కుళిర్మలై, ఇందులో 2 అవతారాల వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పారు. ఒకటి వామనావతారము, ఒకటి కృష్ణావతారం. పాసురుల రచనలో ముందు కృష్ణావతారం. కుళిర్మలై కుండ్రమేంది, రాళ్ల వర్ష సమయంలో పర్వతాన్ని ఎత్తి కాత్తవన్ రక్షించిన వాడు ఎవరండి? గోవర్ధనోద్ధారి. 1 నెంబర్ 1. అన్రు జాలం అళంద పిరాన్, ఆనాడు భూమిని కొలిచినటువంటి వాడు. 2. ఇది వామనావతారం. ఈ పాసురంలో 2 అవతారాలు. మొదటిది శ్రీకృష్ణ అవతారం, 2వది వామనావతారం. ఇవి 2 చేసిన పిరాన్ ఉపకారకుడు. పరాన్ சென்று சேரு திருவேங்கடம் மாமலை ஒன்றுமே தொழ నమ్ వినై ఓయుమే. ఆ తిరుమల అనేటువంటి కొండని ఒక్కదాన్ని సేవిస్తే చాలండి, మన పాపాలు నశించిపోతాయి. పాపనాశనం. ఇందాకటి దానికి దీనికి ఏంటండి తేడా? మరి అంటే ఆ కొండే రక్షిస్తుందండి అని స్టేట్మెంట్ అది. ఆ కొండ మన పాపాలను పోగొడుతుందండి. రక్షణలో ఒక భాగం ఏంటి? పాపాలు పోగొట్టుట. ఆ కొండే మన పాపాలని పోగొడుతుంది. అంటే ఈ పాసురంలో ఏం చెప్పారు? 1 గోవర్ధనధారిగా చెప్పారు, 2వది వామన త్రివిక్రమావతారాలని చెప్పారు. అలాంటి సర్వేశ్వరుడు నివసించే కొండ, దాన్ని ఆశ్రయిస్తే చాలు మన పాపాలు పోగొట్టేస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. ఇంకా వ్యాఖ్యానాన్ని చూద్దాం. 8వ పాసురం వ్యాఖ్యానం. ఎట్టాం పాటు అంటే ఇది విరోధి నివృత్తి అని రాసుకోవాలి. ఈ పాసురంకి మనలో ఉండే విరోధులు పోగొడుతుంది. வேங்கடங்கள்ங்கிற பாட்டைச் சொன்ன விரோதி நிவృத்தையும் திருமலையாழ்வார் தாமே பண்ணித் தருவர் என்கிறார். వేంగడంగళ్ పాపాలు నాశనం ఎలా అవుతుందంటే, పెరుమాళ్ళ దాకా అక్కర్లేదు, కొండే చాలండి, విరోధుల్ని పోగొడుతుంది అంటున్నారు. వర పురుషార్థத்தை தருவேணுமோ, అది
திருமலைத்தானே நமக்கு ఉద్దేశ్యం శేషిక్కు ఉద్దేశమానదు శేషభేతనకు ఉద్దేశமாக చెల్లువనమో ఇందిరారాగవుమాం. అంటే శేషి శేషుడు, తిరుమలై అంటే అది శేషం, పెరుమాళ్ళు శేషి. శేషి చేయవలసిన పనిని శేషమే చేస్తాను అంటే కొండే మన విరోధాన్ని పోగొడుతోంది అని. అంటే ఏదో ఒక పురుషార్థం మోక్షం ఇస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం, అది ఒకటే కాదండి. ఆ మోక్షం ఇవ్వడానికి విరోధులు ఎన్నున్నాయో అన్నిటిని తుడిచిపెట్టేసి మరి ఇస్తుంది. కొండమేంది కుళరై కాతవన్యన్నం గోవర్ధనోద్ధరణ ముందు చెప్తున్నారు. దేన్నం దుఃఖ నివృత్తికు పరికరం మలయ్యేయా. ఆ వేళ దుఃఖం పోవడానికి గోపికలకందరికీ కూడా దుఃఖం పోగొట్టడానికి కొండే కారణమైంది. అందువల్ల రాళ్ళు మీద పడకుండా కొండనెత్తాడు స్వామి. తతస్తద్ గోకులం సర్వం గోపీ జన సంకులం అతీవార్తం హరి దృష్ట్వా మైత్రేయ చింతయత్తద. అయ్యో గోవులు గోపికలు వీళ్ళందరూ ఇంత బాధపడుతున్నారే అని ఆలోచించి కొండని ఎత్తిన స్వామి వారి దుఃఖాన్ని తీర్చాడు. కొండ ఎత్తి దుఃఖాన్ని తీర్చాడు ఒక అవతారంలో. అందంగా చెప్తున్నారు ఈ సమన్వయం. కొండని ఎత్తి దుఃఖాన్ని తీర్చాడు ఒక అవతారంలో. ఇక్కడ కుండ్రమేంది కుళిరలే కాత్తవన్యన్నం దుఃఖ నివృత్తికు పరికరం మలయ్యేయాయిట్టు గోపీ జన సంకులం అతీవార్తం దెంగరపడియే పశుక్కడం ఇడయ్యரும் వర్షత్తిలే తలయ్యప్పుక్క. ఈ పశువులు ఈ గొల్లెతలు వీళ్ళందరూ వర్షంలో బాధపడుతూ ఉంటే కన్ను కొత్తొత్తిన వరమలయ్యే ఇప్పుడంగి ఎదురుకుండా కనిపించిన ఓ కొండనెత్తేసి ఆలోచించలేదు. ఎన్నో ఉన్నాయి చుట్టూ అలాగా చేతికొచ్చింది తీసామంటామే, అలా కంటికి కనపడిన ఒక కొండనెత్తి 7 నాలు ఒరొప్పడ ధరెత్తు కొండని అవత్తై రక్షిత్తవన్. 1 రోజు 2 రోజులు కాదండి, 7 రోజులు చిటికెన వేలుతో మోసాడు. అంటే నమ్మాళ్ళవార్లకి ఏమనిపించిందండి, నాయన ఒక్కసారి ఆ వేలు ఇలా కిందకి పడితే ఏమైపోదురో అని గొల్లుమని 6 మాసాలు మూర్ఛపోయారు అంటారే, ఆ సంఘటనని చెప్తున్నారు. ఈ గోవర్ధనోద్ధరణ అనేటువంటిది మీరు పంచద్వారకలలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ గోవర్ధన ఉత్సవాన్ని చాలా అద్భుతంగా చేస్తారట. ప్రత్యేకించి విశేషోత్సవంగా చేస్తారట. அன்றித்யாதி ஒரு ஊருக்காக உதவினபடி சொல்லித்தாயித்து ஒரு నాట్టుకాగ ఉదవిన పడి సొల్లుగిరద్దు. వ్యాఖ్యానంలో ఉండే గొప్పతనం. కొండనెత్తావు అంటే ఒక ఊరికి ఉపయోగించావు, రేపల్లెకి మాత్రం. ఒక ఊరుకు కాగా ఒక ఊరికి ఉపయోగపడ్డావు. మరి ఇక్కడ లోకాలు కొలిచావు అంటే వారు నాట్టుకాగ ఉదవిన ఒక లోకానికంతటికి ఉపయోగపడ్డావు. అక్కడ ఒక ఊరు కృష్ణావతారం, ఇది లోకాలన్నీ కొలిచావు వామనావతారం. విరోధియాన మహాబలియాలే భూమి ఆప్రతయ్యానండ్రు. మహాబలి దగ్గర నుంచి భూమిని తీసుకుని అంటే అతనిలో ఉండే అహంకారాన్ని దానంగా తీసుకుని ఎల్లై నడెందమెట్టుకొండ ఉపకారకన్. ఇంత ఎల్లదు, నువ్వెక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండవయ్యా అని సర్వలోకాలు తీసుకుని ఎవరిది వారికి ఇచ్చినటువంటి ఉపకారకన్ పిరాన్. ఆయన చేసినటువంటి ఇంద్రుడి రాజ్యం ఇంద్రుడికి, బలి రాజ్యం బలికి ఇచ్చాడు. సర్వరక్షకనుమాయి, సర్వరక్షకుడు అంటే త్రివిక్రమావతారం, అన్ని లోకాలు కొలవడం. ఆశ్రిత రక్షకనుమాయి, తనను ఆశ్రయించిన గోపకులను రక్షించాడు కృష్ణావతారం. ఎరిక్కర పడిసొల్లుగరదు పరన్, సర్వస్మాత్ పరన్, అందరికంటే కూడా గొప్పవాడు. సెండ్రు సేర్ తిరువేంగళ మామలై అవన్ తనకుద్దేశం ఎన్ను వందెక్కర దేశం. తనంతట తాను వచ్చి చేరాడండి అక్కడ. అనంతాழ்వాన్ కథను చెప్తుంటారండి. రామానుజుల ఆజ్ఞ మీద అనంతాழ்వాన్ పువ్వుల మాలలు, తోటలు పెంచడము, దండ కట్టడము, అలా రోజు దండ కడుతున్నారు. సంక్షిప్తంగా చెప్పుకుందాం. ఇంతలో వెంకటేశ్వర స్వామి కబురు చేశాడు ఒకసారి రమ్మని. అంటే ఈయనేమో అరగంట అయ్యాక వెళ్ళాడు. ఏమిటయ్యా ఈ కొండకి అధికారిని నేను పిలిస్తే అరగంట తర్వాత వస్తావా అన్నారు. ఉండండి స్వామి, మొట్టమొదటి కారణం చెప్తాను. నువ్వు పిలిచేసి వచ్చేస్తే ఈ పువ్వులు మొగ్గలన్నీ పువ్వులుగా వికసించిపోతాయి, పరిమళాలన్నీ గాలిలో కలిసిపోతాయి. నేను దండ కట్టి మొగ్గలుగా ఉండి వికసించే సమయంలో
స్వామి పాదాల మీద పడితే ఈ పరిమళాలన్నీ ఆయన పాదాలను సేవించుకుంటాయి. అందుకోసం నెంబర్ 1. రెండోది ఏంటి అంటున్నావు, నీ కొండ నీకెక్కడదయ్యా ఇది? ఆదివరాహ స్వామిని యాచించి నువ్వు తీసుకున్నావు. రామానుజుల వారు పంపిస్తే నేను వచ్చా, నువ్వు నేను ఒకటే, అద్దెవాళ్ళమే, బోనర్సం కాదు అన్నారండి. అనంతాడ్వాను సరదాగా పెరుమాళ్లతో దెబ్బలాడారు అని. ఒన్నుమే తొజ உள்ளே எழுந்தருளி இருக்கிற వన్రానం వేండ తిరుమలయ్యాళ్వారు తామే అమయ్యం. ఆయన వేంచేసిన స్వామి అవక్కర్లేదు, ఆ కొండే చాలు. ఎందుకు కొండకంత గొప్పతనం? ఆ పాదాలను నిత్యము చెమ్మ వీక్టే, ఆ పాసురంలో చెప్పినట్లుగా ఆ చెమ్మ పాదపర్పు తలయి పేర్తు శిరసా ధరిస్తున్నాడు. నం వినయి ఓయుమే ప్రాప్యతై పెత్తిలో మెంగర వినయ్యై ఎన్నుదల్ ప్రతిబంధాన్, ప్రాప్తికి ప్రతిబంధాలుగా ఉండేటువంటి విరోధాలన్నీ వేం కడంగల్ ఎంగర పాటిల్ సొన్నా, అక్కడ చెప్పుకున్నామే కడంగల్ వేం కడంగల్ వేం, రుణ రూపమైనటువంటి పాపాలు పోతాయి అని చెప్పుకున్నామే. ప్రతిబంధకంగళై పోకుం ఎన్నుదల్, అవన్నీ కూడా మొత్తం పోతాయి. ఎప్పుడు? కొండకి ఇప్పుడు 2 పాసురాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. ఎలా చెప్పారు? ఒకటేమో పెరమాళ్ళే అక్కర్లేదండి, కొండని సేవిస్తే చాలండి అని ఒకటి చెప్పారు. కొండని సేవిస్తే మన విరోధులన్నీ పోతాయండి అని ఇందులో చెప్పారు. తడం కుండ్రమే, విశాలమైన కొండే మనకి. అందుకోసం అనండి మనకి ఒకసారి తిరువారాధన చేసుకోండు. వెంకటేశ సమస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమో దేవో నభూతో నభవిష్యతి, ఇది చదువుకుంటుంటాం కదండి. అలా ఒకసారి చదువుకున్నా వెంకటాద్రి సమస్థానం బ్రహ్మాండే, వెంకటాద్రి వెంగడం అనే కొండ, అది తలుచుకొని తిరువారాధనలో ఒకసారి దాసోహం పెడతాం, అది మన పాపాలు తీసేస్తుంది అని ఈ అగరుబత్తి వెలిగించిన ధూప కైంకర్య సమయంలో ఇంత అందమైనటువంటి, అంటే అగరుబత్తి అని ఒక మాటను ఉపలక్షణంగా చెప్తే ఇంకా 4 చెప్పారు. పువ్వులు తెమ్మన్నారు, తీర్థం తెమ్మన్నారు, దీపం తెమ్మన్నారు, అగరబత్తి అన్నారు. అంటే మొత్తం తిరువారాధన అంతా వచ్చింది అందులో అని అర్థం. అందుకోసమని తిరువారాధనలో ఈ పాసురాన్ని చదువుకోవాలి అనే సిద్ధాంతాన్ని మనకి పెద్దలు చక్కటి సంప్రదాయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సుమందు మామలర్ అనేటువంటి 7వ పాసురంలో అక్కడ పుణ్యమే ఇస్తుందంటే అంటే అదే గోవర్ధనోద్ధారి ఉన్నాడండి, త్రివిక్రముడు ఉన్నాడండి. అలాంటి ఆయనని తన మీద ధరించినటువంటి తిరువేంగడమా మలై, తిరువేంగడం అనేటువంటి గొప్ప పర్వతం. ఒండ్రుమే, అన్ని కొండలు కూడా 7 కొండలు కూడా అక్కర్లేదండి, ఏకదేశం ఆయనలో ఉండేటువంటి ఆ ఏకదేశం మనకి మోక్షాన్ని ఇస్తుంది, మన పాపాలని పోగొడుతుంది అని. పుండ్రం ఏంది కుళిర్మజై కాద్దవన్ అన్నుజాలం అళంద పిరాన్ పరం సెన్నుసేర్ తిరువేంగడమామలై ఒండ్రుమే తొజా నంబినై ఓయుమే దేవే సంకోలనాదం నతైతమన్ సంపద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ మేఘమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహపురుషేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్యామునార్యౌ మమ హృదిని దదే రామ పద్మార్కనాదాం తిరువరుణ్మాల్ శరణముదలి செடகோபன்னாதமன் செய்ய கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கும்பானதிராசர் கூரே கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்ணர் கம்புடையனும் பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவராளான தெருவழியுன்றைய தேவ பெருமாள் கை கண்டருடும் தென்மலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே நமஸ்த தேவராஜாய சதுராமனிவாசனே రామానుజార్యదాసస్య సతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతయ నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం నితేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మను వారి తిరువాయ్ మழிப்பிள்ளை மாதர் வாழ்வாழும் மனுவாழ மாமனவன் பாகியவன் மாறம்
श्रीरङ्गसिंहगरिदेशकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरः शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वये सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवल्यमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवरिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये श्रीविदीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।